नमस्कार बंधुरा आशा करी तुम्हारा सकलेई खूब भालो आछो। चले एसेछि एकटी नतून भिडियो निये। सामनेई तोमादेर थार्ड सामेटिव एग्जामिनेशन एबं तार जन्य अष्टम श्रेणीर इंग्लिश विभागेर बेश किछु गुरुत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर निये हाजिर हयेछि। आजके आमरा सीन आनसीन ग्रामार एंड भोकाबुलारि तार साथे राइटिंग स्किल निये आलोचना करब। भिडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, বন্ধুদের মধ্যে যতটা পারবে শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। देखो बंधुरा एबारे आमरा आसछि मेन प्रश्ने अर्थात सीने। प्रथमेई देखो, बिफोर गोइंग आउट द नेक्स्ट डे ही सोक्ड इन ए बाकेट of water the acorns that he had so carefully chosen and counted. He carried an iron rod too as a walking stick. He invited me to come along with him. Having arrived at the place he had been heading for, he began to pound his iron rod into the ground. This made a hole in which he placed an acorn and covered over the hole again. He was planting oak trees. In this way, he planted his 100 acorn with great care. He told me that for 3 years now he had been planting trees in the solitary way. He had planted 100,000. Of this 100,000, 20,000 had come up. It was at this moment that I began to wonder about his age. He was clearly more than 50. 55, he told me. His name was Engrajii Suggestion. He had owned a farm in the plains where he lived most of his life. He had lost his only son and then his wife. He had retired into this solitude where he took pleasure in living slowly with his flock of sheep and his dog. He had concluded that this country was dying for lack of trees. He added that having nothing more important to do, he had resolved to remedy the situation. এবার আসি বন্ধুরা এর কোশ্চেনে। অ্যানসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। হোয়াট ডিড হি ডু বিফোর গোয়িং আউট দ্য নেক্সট ডে? বিফোর গোয়িং আউট দ্য নেক্সট ডে হি সোকড ইন এ বাকেট অফ ওয়াটার অ্যান্ড দ্য অ্যাক্রনস দ্যাট হি হ্যাড সো কেয়ারফুলি চুজেন অ্যান্ড কাউন্টেড। পরের প্রশ্ন দেখো বন্ধুরা, হাউ ডিড হি স্পেন্ড হিজ লাইফ ইন এ ফার্ম ইন দ্য প্লেন্স? হি হ্যাড ওন্ড এ ফার্ম হোয়ার হি ইজ spent his life. He had retired into the solitude. He used his own life to plant trees and he enjoyed his life with trees, dogs and flock of sheep. What did he resolve? After losing his only son and wife, he resolved that he spent his life his own farm. He had concluded that this country was dying for lack of trees, so he decided to save the world by planting trees. পরের প্রশ্ন দেখো বন্ধুরা, হাউ ডিড হি প্ল্যান্ট হিজ 100 acorns? Having arrived in the plains, he began to pound his iron rod into the ground, making a hole. He placed an acorn and covered over the hole again. In this way, he planted his 100 acorns with great care. এবার আসি বন্ধুরা দেখো, রাইট ট্রু অ্যান্ড ফলস উইথ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস। প্রথমেই দেখো আছে, হি হ্যাড এ ওয়াকিং স্টিক উইথ হিম। সঠিক উত্তর বন্ধুরা ট্রু। হি ক্যারিড অ্যান আয়রন রড টু অ্যাজ এ ওয়াকিং স্টিক। পরের প্রশ্ন দেখো, হি হ্যাড বিন প্ল্যান্টিং ট্রিজ ইন দ্য লোনলি প্লেস ফর 2 years। সঠিক উত্তর ফলস। দেখো সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, হি টোল্ড মি দ্যাট ফর 3 years নাও হি হ্যাড বিন প্ল্যান্টিং ট্রিজ ইন দ্য সলিটারি ওয়ে। এবার আসি বন্ধুরা সিনারি পোয়েমে। দ্য সোয়ালো ইজ এ সামার বার্ড, হি ইজ আওয়ার চিমনিস। হোয়েন দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন অ্যান্ড ওয়ার্ম মে দেন বি হিয়ার্ড chirping his notes for weeks together. Come there, but one cold wintry day, away will fly our guest the swallow. And much like him, we find the way which many a gay young friend will follow. In dreary days of snow and frost, closer to man will cling the sparrow. Old friends, although in life we are crossed, their hearts to us will never narrow. এবার বন্ধুরা এর থেকে প্রশ্ন দেখো, টিক দ্য কারেক্ট অপশনস। দ্য সোয়ালো কামস টু আস ইন অটাম, স্প্রিং নাকি সামার? সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন সি সামার। পরের প্রশ্ন দেখো, দ্য পোয়েট হিয়ার্স দ্য সোয়ালোস চার্পিং নোটস ফর উইকস টুগেদার, ডেজ টুগেদার নাকি ইয়ার্স টুগেদার? সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন এ উইকস টুগেদার। পরের প্রশ্ন দেখো, এ ট্রু ফ্রেন্ড শুড বি লাইক দ্য সোয়ালো, দ্য রবিন নাকি দ্য স্প্যারো? সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন সি দ্য স্প্যারো। পরের প্রশ্ন দেখো, দ্য ওয়ার্ড ক্লিং ইন দ্য পোয়েম মিনস টু রিমেন অ্যাটাচড, টু রিমেন ডিটাচড, টু রিমেন স্টাক। সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন এ টু রিমেন অ্যাটাচড। দেখো এবার আসি ট্রু ফলসে। রাইট ট্রু ফলস উইথ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস।
দেখো প্রথম প্রশ্ন, দ্য সোয়ালোস চার্পিং নোটস আর হিয়ার্ড ইন দ্য টাইম অফ স্প্রিং, সঠিক উত্তর ফলস। হোয়েন দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন অ্যান্ড ওয়ার্ম মে দেন বি হিয়ার্ড চার্পিং হিজ নোটস ফর উইকস টুগেদার। পরের প্রশ্ন দেখো, ইন উইন্টার দ্য স্প্যারো ক্লিংস ক্লোজ টু ম্যান, সঠিক উত্তর ট্রু। ইন ডিয়ারি ডেজ অফ স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট ক্লোজার টু ম্যান উইল ক্লিং দ্য স্প্যারো। এই হলো বন্ধুরা সিন। এবার আসি আনসিনে। দেখো, আশুতোষ মুখার্জি ওয়াজ ট্রাভেলিং বাই ট্রেন, হি পুট হিজ স্লিপার্স আন্ডার হিজ বার্থ অ্যান্ড ফেল অ্যাসলিপ। আফটার সাম টাইম a European got into the same compartment. The European was angry to see an Indian sleeping on the berth. He threw away the slippers of Ashutosh through the window. The European then put off his coat and lay down on his berth. Ashutosh got up and did not find his pair of slippers. He understood the fact, so he threw away the coat of the European through the window. Soon after, the European got up and asked Ashutosh about his coat. Ashutosh replied boldly, "Your coat has gone to bring my pair of slippers." Tick the correct option. প্রথম প্রশ্ন, আশুতোষ ওয়াজ ট্রাভেলিং বাই কার, ট্রেন না বাস, সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন বি ট্রেন। পরের প্রশ্ন দেখো, দ্য ইউরোপিয়ান ওয়াজ জেন্টল কাইন্ড নাকি রাফ, সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন সি রাফ। দ্য ইউরোপিয়ান থ্রু অ্যাওয়ে দ্য স্লিপার্স অফ আশুতোষ ফর ফান টু শো হিজ হার্ট রেট টু স্টার্ট এ কোয়ারেল, সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন বি টু শো এ হার্ট রেট। পরের প্রশ্নে আসি দেখো বন্ধুরা, ইন দ্য টাইম অফ আশুতোষ দ্য ইংলিশ লুকড আপন দ্য ইন্ডিয়ান্স অ্যাজ ফ্রেন্ডস, সার্ভেন্টস নাকি সুপিরিয়র, সঠিক উত্তর বন্ধুরা অপশন বি সার্ভেন্টস। বন্ধুরা এবার আমরা প্রবেশ করছি এর প্রশ্নে। আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। হোয়ার ডিড আশুতোষ পুট হিজ স্লিপার্স, আশুতোষ পুট হিজ স্লিপার্স আন্ডার হিজ বার্থ। পরের প্রশ্ন, হোয়াট ডিড দ্য ইউরোপিয়ান আস্কড আশুতোষ, দ্য ইউরোপিয়ান আস্কড আশুতোষ অ্যাবাউট হিজ কোট। পরের প্রশ্ন দেখো, হু এন্টার্ড ইনটু দ্য কম্পার্টমেন্ট হোয়ার আশুতোষ ওয়াজ স্লিপিং, দ্য ইউরোপিয়ান এন্টার্ড ইনটু দ্য কম্পার্টমেন্ট। পরের প্রশ্ন দেখো, হোয়াট ওয়াজ আশুতোষ রিপ্লাই, সঠিক উত্তর আশুতোষ রিপ্লাইড দ্যাট দ্য কোট হ্যাড বিন গন টু ব্রিং হিজ পেয়ার অফ স্লিপার্স। এবার আসি বন্ধুরা গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে। দেখো প্রথমে আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব। দেখো, দ্য প্রেসিডেন্ট ড্যাশ ডেলিভার এ স্পিচ ফর 3 আওয়ার্স, সঠিক উত্তর বন্ধুরা হ্যাজ বিন ডেলিভারিং। পরের প্রশ্ন, হি ড্যাশ রিড ইংলিশ, সঠিক উত্তর বন্ধুরা হি রিডস ইংলিশ। পরের প্রশ্নে আসি, দ্য মেয়র ড্যাশ গো টু পুনে নেক্সট উইক, সঠিক উত্তর বন্ধুরা উইল গো। পরের প্রশ্ন দেখো, দ্য স্টুডেন্ট ড্যাশ প্রিপেয়ার হিমসেলফ ফর দ্য কুইজ কম্পিটিশন ফর সেভারেল মান্থস, সঠিক উত্তর বন্ধুরা হ্যাজ বিন প্রিপেয়ারিং। পরের প্রশ্ন আসছি, নো সুনার হ্যাড হি ড্যাশ এন্টার দ্য রুম দেন উই স্টুড আপ, সঠিক উত্তর বন্ধুরা এন্টার্ড, ইডি যোগ হবে। বন্ধুরা এবার আসি পরবর্তী ভাগে, আমি প্রত্যেকটি সঠিক উত্তর বলবো। দেখো, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস। মর্টিমার ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দ্য ব্যাটার্ড ওল্ড বুক, ইট কন্টেন্ট এ স্টোরি কল্ড দ্য মিডনাইট এক্সপ্রেস। পরটা দেখো বন্ধুরা, টম কিল্ড এ স্নেক উইথ স্টিক। পরের প্রশ্ন, আই হ্যাভ নট সিন হিম সিন্স ওয়েডনেসডে। পরের প্রশ্ন আসি দেখো, দ্য ওল্ড ম্যান স্টার্ড অ্যাট মাই ফেস। পরের প্রশ্ন দেখো, মিস্টার দে ইজ অ্যান এমই বাট হিজ ওয়াইফ ইজ এ বিএ। পরের প্রশ্ন, কলকাতা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, দ্য সিটি স্ট্যান্ড অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার হুগলি। বন্ধুরা বিয়ের আগে এ হচ্ছে, কারণ বিয়েটা একাডেমিক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিয়ের আগে এ হচ্ছে, কিন্তু কখনো কখনো অ্যানও হয়। এবার আসি বন্ধুরা দেখো, চেঞ্জ দ্য ভয়েস। প্রথম প্রশ্ন, দ্য টিচার ইজ ড্রয়িং এ পিকচার অন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড। উত্তর দেখো, এ পিকচার ইজ বিং ড্রন অন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড বাই দ্য টিচার। পরের প্রশ্ন, দে ব্রোক দ্য নিউ গ্লাস। অ্যান্সার দেখো, দ্য নিউ গ্লাস ওয়াজ ব্রোকেন বাই দেম। পরের প্রশ্নে আসছি, দ্য টুইন টাওয়ার্স ইন নয়ডা ওয়ার ব্লাস্টেড অফ। উত্তর দেখো, দ্য অথরিটি ব্লাস্টেড অফ দ্য টুইন টাওয়ার্স ইন নয়ডা। পরের প্রশ্ন দেখো, ইন্ডিয়া ওন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ইন ক্রিকেট রিসেন্টলি। দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ইন ক্রিকেট ওয়াজ ওন বাই ইন্ডিয়া রিসেন্টলি। পরের প্রশ্ন, পিপল কল্ড হিম নেতাজি। সঠিক উত্তর বন্ধুরা দেখো, হি ওয়াজ কল্ড নেতাজি বাই পিপল। পরের প্রশ্ন দেখো, আই টেক ব্রেড অ্যান্ড বাটার ফর টিফিন। সঠিক উত্তর দেখো, ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ টেকেন বাই মি ফর টিফিন। পরের প্রশ্ন, ডিড আই নট গিভ ইউ দিস বুক। অ্যান্সার দেখো, ওয়াজ নট দিস বুক গিভেন টু ইউ বাই মি। পরের প্রশ্ন দেখো, হু টট ইউ ইংলিশ। অ্যান্সার দেখো, বাই হুম ওয়ার ইউ টট ইংলিশ। এবার আসি বন্ধুরা পরবর্তী ভাগে। দেখো, চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যারেশন। মাই ফ্রেন্ড সেড টু মি ডিড ইউ গো টু দ্য মিউজিক ক্লাস ইয়েস্টারডে। এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইয়েস নো আছে। দেখো কি দিয়ে শুরু হবে, মাই ফ্রেন্ড আস্কড মি ইফ আই হ্যাড গন টু দ্য মিউজিক ক্লাস দ্য প্রিভিয়াস ডে। ইয়েস্টারডেটা এখানে দ্য প্রিভিয়াস ডে হয়ে যাবে। পরের প্রশ্ন দেখো, মাদার সেড শাট দ্য ডোর। মাদার অর্ডার্ড টু শাট দ্য ডোর। এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বন্ধুরা। পরের প্রশ্নে আসছি,
দ্য ওল্ড ম্যান সেড টু মি মে গড ব্লেস ইউ, এটা একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স বন্ধুরা। দেখো কি হবে, দ্য ওল্ড ম্যান প্রেড দ্যাট গড মাইট ব্লেস মি। পরের প্রশ্ন দেখো, রাধিকা শেড হুররে আই হ্যাভ ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ, এটা একটা বন্ধুরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, তাই দেখো কি হবে, রাধিকা এক্সক্লেমড ইন জয় দ্যাট সি হ্যাড ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ। দেখো পরের প্রশ্ন, হি সেড আয়রন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল মেটালস, উত্তর দেখো, হি সেড দ্যাট আয়রন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল মেটালস। পরের প্রশ্ন দেখো, হি সেড টু মি হোয়ার ডু ইউ লিভ, অ্যান্সার দেখো, হি আস্কড মি হোয়ার আই লিভ। দ্য টিচার সেড প্লিজ গিভ মি আ পেন, অ্যান্সার দেখো, দ্য টিচার রিকোয়েস্টেড দ্য স্টুডেন্টস টু গিভ হিম আ পেন। পরের প্রশ্ন দেখো, হি আস্কড দ্য ম্যান হ্যাভ ইউ সিন দ্য ক্লাউডস দেয়ার, অ্যান্সার দেখো, হি আস্কড দ্য ম্যান ইফ হি হ্যাড সিন দ্য ক্লাউডস দেয়ার। বন্ধুরা আমরা সব কটি নিয়মের ন্যারেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বন্ধুরা, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করে যাবে, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করে গেলে অবশ্যই সাফল্য পাবে বন্ধুরা। দেখো আন্ডারলাইন দ্য ক্লজ, আই নো দ্যাট হি ক্যান সলভ দ্য সাম ইজিলি, এখানে আন্ডারলাইন না দিয়ে সঠিক উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি। দেখো দ্যাট হি ক্যান সলভ দ্য সাম ইজিলি, এটা হলো বন্ধুরা নাউন ক্লজ। পরের প্রশ্ন দেখো, হোয়েন উই হিয়ার্ড দ্য নয়েজ উই ওয়েন্ট আউট অফ দ্য হাউস, অ্যান্সার দেখো, হোয়েন উই হিয়ার্ড দ্য নয়েজ, এটা হবে বন্ধুরা অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ টাইম। এবার আসি পরের প্রশ্ন দেখো, দে লিভ ইন এ প্লেস হোয়ার ইট ইজ অলওয়েজ কোল্ড, অ্যান্সার দেখো, হোয়ার ইট ইজ অলওয়েজ কোল্ড, এটা হবে রিলেটিভ ক্লজ। পরের প্রশ্ন দেখো, হি কুড নট ওয়াক ফার্দার অ্যাজ হি ওয়াজ টায়ার্ড, অ্যান্সার হবে অ্যাজ হি ওয়াজ টায়ার্ড, এটা একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বন্ধুরা। দেখো এবার আছে জয়েন ইউজিং নাউন ক্লজ, হি সেড সামথিং ফুল স্টপ আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা জয়েন করতে হবে নাউন ক্লজ দিয়ে, আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি সেড। পরেরটায় আছে দেখো জয়েন ইউজিং অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, রামমোহন ওয়াজ এ গ্রেট সোশ্যাল রিফর্মার হি ফট এগেনস্ট সতী, অ্যান্সার দেখো, রামমোহন হু ওয়াজ এ গ্রেট সোশ্যাল রিফর্মার ফট এগেনস্ট সতী। এবার দেখো আছে জয়েন উইথ ইনফিনিটিভ, আই হ্যাভ টু ডটার্স আই হ্যাভ টু এডুকেট দেম, অ্যান্সার হবে আই হ্যাভ টু ডটার্স টু এডুকেট। পরের প্রশ্ন দেখো, দ্য টিম হ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হি লিডস আদার টিম মেম্বার্স, অ্যান্সার দেখো, দ্য টিম হ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হু লিড আদার টিম মেম্বার্স। এবার আসতে দেখো চেঞ্জ দ্য ডিগ্রি, কলকাতা ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সিটিজ ইন ইন্ডিয়া, অ্যান্সার দেখো, কলকাতা ইজ বিগার দ্যান মোস্ট আদার সিটিজ ইন ইন্ডিয়া। পরের প্রশ্ন, নাথিং ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ ডায়মন্ড, এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি কি হবে বন্ধুরা, দেখো ডায়মন্ড ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট। প্রথমেরটা ছিল বন্ধুরা সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ করতে হবে এবং দ্বিতীয়টা হলো বন্ধুরা পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ করতে হবে। বন্ধুরা যেমন পরীক্ষার খাতায় তোমাদের নির্দেশ দেওয়া থাকবে সেই অনুযায়ী তোমরা অ্যান্সারগুলো করবে। এবার আসি বন্ধুরা দেখো ফ্রেজাল ভার্ব। প্রথম প্রশ্ন, মে সি রিকভার সুন, অ্যান্সার হবে কাম রাউন্ড, রিকভারের ফ্রেজাল ভার্ব হবে কাম রাউন্ড। পরের প্রশ্ন, প্লিজ কাম ইন টাইম, কামের ফ্রেজাল ভার্ব হবে টার্ন আপ। বন্ধুরা এই ছিল গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারির পার্ট। এবার আসি রাইটিং স্কিলের পার্টে। দেখো প্রথমেই আছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন সাকসেসফুল ল্যান্ডিং অফ চন্দ্রযান 3। এরপরে দেখো আছে রাইট এ লেটার টু ইয়োর ইয়াঙ্গার সিস্টার অ্যাডভাইজিং হার নট টু ইউজ মোবাইল ফোন টু মাচ। এবারে দেখো একটি স্টোরি আছে, রাইট এ স্টোরি ইউজিং দ্য ফলোয়িং হিন্টস, অ্যাড এ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল অ্যান্ড এ মরাল। হিন্টসগুলো দেখো, এ ফার্মার finds a snake almost died with cold, brings it home, warms it, saves its life. The snake is about to bite the farmer's son. The farmer chases away the snake with a stick. আজ এ পর্যন্তই ছিল বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই খুব ভালো করে পরীক্ষা দিও, প্রশ্নগুলি ভালো করে প্র্যাকটিস করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে, ততক্ষণ সুস্থ থেকো, সাথে থেকো, নমস্কার। নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থেকো, নমস্কার।